آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی آمد اولڈ ٹرمینل سے نکل کر یہاں سے اب آ رہی ہے جلسہ گاہ کی طرف۔ سمگر نمائندہ وقاص باقر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص باقر، بتائیے گا کہ کیا آصف علی زرداری یہاں پہنچنے والے ہیں؟ جی بالکل، آج سابق صدر آصف علی زرداری کراچی ایئرپورٹ کے اولڈ ٹرمینل لاؤنج سے اب سے چند سیکنڈ بعد جو باہر آ رہے ہیں، اور یہ قافلہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، گاڑیوں کا قافلہ ہے، سخت ترین سیکورٹی ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں، آصف علی زرداری اور بلاول ہاؤس کے اپنے سیکورٹی اسٹاف موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سیکورٹی ٹیم بھی موجود ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما چند ہی لمحوں بعد جب وہ گاڑیوں میں سوار ہو کر یہ سخت ترین سیکورٹی کے ساتھ قافلے کے ساتھ گاڑیوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر جنا ٹرمینل اولڈ ٹرمینل سے نکلیں گے، اور پھر یہاں پر جلسے گاہ میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری چند ہی منٹوں بعد جو اسٹیج پر جو پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد جو جلسے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر بات کی جائے آج آصف علی زرداری کے استقبال کی، تو جیسے ہی آج یہاں پر اعلان ہوا تو جیالوں کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ آپ دیکھیں کہ سابق صدر آصف علی خان زرداری جو ہے وہ اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے علاوہ دیگر مرکزی اور صوبائی رہنما بھی آصف علی زرداری کے اسٹیج پر آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقاص ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، اور تھا جس کا انتظار وہ آ چکا ہے۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر پارٹی کے جو قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، اور ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری اب اپنے کارکنان کے سامنے موجود ہیں۔ اسکرین پر مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، آصف علی زرداری تو پہنچے ہیں، لیکن جس کی خواہش پر آئے ہیں وہ کراچی پاکستان، وہ خود کہاں ہے؟ بلاول ٹویٹر پیغام پر تو بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت بلاول دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کمپلیٹ مرکزی قیادت ہمیں دکھائی دیتی ہے، رحمان ملک کو دیکھا جا سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی کو دیکھا جا سکتا ہے، ساسد خورشید شاہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، منظور وسان بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری خود کہاں ہے؟ بلاول نے اعلان کیا تھا کہ بابا آ رہے ہیں، بابا تو آ گئے ہیں، لیکن بلاول آپ خود کہاں ہیں؟ آصف علی زرداری 3:15 بجے کے قریب پہنچے ہیں کراچی، اور اب آ گئے ہیں جیالوں کے سامنے، ہاتھ بھی لہرایا ہے اور انہیں اپنی آمد کا بتایا ہے، لیکن سوال یہ کہ بلاول اب تک ان کے درمیان دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کہاں ہے بلاول؟ یہ کون بتائے گا؟ لیکن اس وقت سما کی اسکرین پر ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں، انکلوژر میں موجود ہے آصف علی زرداری، اوپر کی جانب آئے، ہاتھ لہرایا، کارکنوں کو اپنی آمد کا بتایا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری خطاب شروع کرنے والے ہیں۔ کیا اہم اعلان اپنی واپسی کے بعد آصف علی زرداری کرنے والے ہیں؟ یہ سننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر پہلے آصف علی زرداری یہ تو ضرور بتا چکے ہیں کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی، اب صرف اور صرف سیاست ہوگی، لیکن سیاست ہوگی کیسے، کام کس طرح سے کیا جائے گا، کس کے لیے اہم اعلان ہے اور کس کے لیے پیغام ہے، یہ اب آصف علی زرداری کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گے، تب پتا چلے گا۔ اور کرن، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خطاب سے پتہ چلے گا، تو ان کے خطاب سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں سیاست کس طرف جا رہی ہے، آنے والے دنوں کی سیاست کا اندازہ ہو جائے گا، چونکہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں آصف علی زرداری، پاکستانی سیاست میں ہلچل مچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ چونکہ اب انتخابات کا بھی دورہ قریب ہونے والا ہے، 2018 کے الیکشن کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تیاریاں کرنی ہوں گی، اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری کیا کرتے ہیں، کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹیوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ جی بھٹو پاکستان میرے دوستو،
मेरे भाइयों, मेरी बहनों और पाकिस्तान के देखती हुई आंखों और सुनते हुए कानों, मैं आपके इस खुलूस के साथ, इस प्यार को देखते हुए दोबारा वही याद मुझे आ रही है जो मैं लाहौर आया था और आपकी बीवी ने मुझे भेजा था, और जिस तरह आपने वहां मेरे अपने वलवले से मेरा इस्तकबाल किया था और सब जेल गए थे। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मुझे वो हर दिन याद है। मुझे ये भी याद है कि वे जब बीबी साहिबा आई थी और हम यहां उन्हें रिसीव किया था, जब आप दोस्तों ने, भाइयों ने, और किस तरह हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद वो लपक के वापस आए और बीबी को उन्होंने बचाया। तो हर चीज आज मुझे याद आ रही है। बीबी हमारे साथ हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हमारे साथ हैं। हर आवाज में, हर दिल में उनकी आवाज है। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही हैं। लोगों को बड़ी मायूसी है पाकिस्तान में, मगर मैं आपसे कहने चाहता हूं कि मैं मायूसी का प्रोग्राम नहीं लेके आया, मैं आपको उम्मीद का प्रोग्राम दे रहा हूं। पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। हां, हमारे बॉर्डर्स पे जरूर इश्यूज हैं, हमारे बॉर्डर्स पे मसले हैं, मगर आप सोचें कि एक छोटे से कश्मीर में वहां का सिंबल, वहां की जदोजहद अब पाकिस्तान के झंडे पे है। तो इसका मतलब है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कि वहां का यूथ कह रहा है, वहां का बच्चा कह रहा है। आप सोचो, एक छोटे से कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा सिंबल है। इतनी बड़ी उन फौज के सामने, इतने बड़े हिंदू साम्राज्य के सामने पाकिस्तान का सिंबल, पाकिस्तान का झंडा, वो उनका सिंबल है, वो उनके घर पे लगता है। उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं और वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं। और कभी भी जो कौम जब जदोजहद करती है तो वो हार नहीं सकती। और पाकिस्तान भी ऐसी कौम है, पाकिस्तान की आवाम भी ऐसी कौम है। हम समझते हैं कि हमारे दोनों बॉर्डरों पे इन शरपसंदों ने हमें तकलीफ दी हुई है, और मैं दुनिया में जहां भी गया हूं उनको हमेशा एंगेज रखा है। मैंने ये कहने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान शरपसंदों का मुल्क नहीं है। हम लोगों को, अवाम की खिदमत को, हमारे पास जमहूरियत है और जमहूरियत तूल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पे आज कौन है और कल कौन होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन आएगा, अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इंशाअल्लाह उनकी तकदीर है। और मेरे दोस्तों, अब दुनिया इस कैमरा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है। अब कोई आपको भुला नहीं सकता। मैं लिखे पढ़े पंजाब को भी कहता हूं कि आप बच्चे जो हैं, आप लिखे पढ़े बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे है। अब टेलीविजन का भी दौर खत्म हो रहा है, उसका भी असर खत्म हो रहा है। फ्यूचर जो है इन बच्चों का जो है और इनकी सोच जो है, ये आज का बच्चा जो है, ये अपने प्रोफेसर की क्लास में जब जाएगा तो इसका फोन जो है वो गूगल पे उसको ज्यादा बताता है बनस्बत इसके कि जो उस्ताद उसको पढ़ाता है। तो आप सोचें कि जब इस किस्म की
आज اور کل کی ہماری قوم ہوگی اور ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی تو کتنی پاکستان میں ترقی ہوگی. اور ہم نے ترقی کی. تجھے دیکھا تو جانا تیری قدرت کو مانا. تجھے دیکھا تو جانا تیری قدرت کو مانا. سب کرتے تجھے سلام ہے ایک نہیں لکھ باری. آصف علی زرداری, آصف علی زرداری, آصف علی زرداری, ویلکم زرداری. تجھے دیکھا تو جانا. اور ابھی تو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے یہ آرکیٹیکٹ سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. جس نے صحیح کر کے ان کو بنایا ہے, جس نے ان کو بنا کے دیا, جو کانسیپٹ بنا کے دیا, اس سے نہیں پوچھا ہے. یہ صرف ٹھیکوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اس سے بہت بڑا ہے, یہ سوچ اس سے بہت بڑی ہے. جو ان کی نظر ہے, ان کی نظر تھوڑی چھوٹی ہے, اس کو آپ رہنے دیں. یہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے, ہمارے آنے والی قوم کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, بلاول کے بچوں کے لیے, یہ ان کی سوچ کے لیے ہم نے کام کیا ہے. یہ سوچ ایسی ہے جس میں یہ پورا کانٹیننٹ, اس کانٹیننٹ میں انشاءاللہ ایک یکجہتی ہوگی. یہ کانٹیننٹ میں ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ایک زمانے میں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب سے بہت امیر تانز ہوا کرتے تھے. جب سلک روڈ ہوتا تھا, جب سلک روڈ پہ سفر ہوتا تھا تو تانز جو تھے وہ امیر ملک تھے. اور اب اس کے بعد جا کے یورپ بنا. تو یہ وقت اب لک ایسٹ کا ہے, یہ اب ان تانوں کا ہے, یہ پاکستان کا ہے, یہ چائنا کا ہے, یہ اس خطے کا ہے. تو اس سوچ پہ چلتے ہوئے, اپنی سوچ کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم ان کو انگیج کریں گے, ان کے ساتھ انگیج رہیں گے. وہاں ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو, اور ان کی بھی ہم ضرورت ہیں. کوئی قوم کسی اور کے لیے یا کوئی ملک کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا ہے. یہ ان کی بھی ضرورت ہے, ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. تو یہ دونوں مل کے, ہم سب مل کے, اور آپ کی بہتری کے لیے, بلوچستان کی بہتری کے لیے, کے پی کے کی بہتری کے لیے, پورے پاکستان کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, پنجاب کی بہتری کے لیے, اور پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کی بہتری کے لیے یہ سوچی گئی ہے. یہ اس لیے نہیں سوچی گئی کہ صرف رستے بنے اور روڈ بنے. ہاں, روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے, روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا جیسے ہماری جدوجہد آگے چلتی رہے گی. ہم ان دوستوں کو, ان بھولے والے دوستوں کو, یا پھر کہیں کہ سیاسی اداکاروں کو بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں, جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا, میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا. تو ان کو یہ فطور ان کے دماغ سے جاتا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی. بھائی ہم نے تو گڑی خدا بخش پہ دفع ہونا ہے. تو ہم کیسے پاکستان کو, ہم کیسے عوام کو, ہم کیسے مزدوروں کو, ہم کیسے ہاریوں کو ہم اکیلا چھوڑ دیں کہ یہ سرمایہ دار, ایک خاندان سرمایہ دار جو ہیں ان پہ ظلم بھی کریں, راج بھی کریں اور صرف ایک ہٹی کرتے چلیں. یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم ان کو روکیں گے, انشاءاللہ عوام کی طاقت سے روکیں گے, اور ہم جمہوری جدوجہد کریں گے. ہم پارلیمنٹس میں جدوجہد کریں گے, ہم سینٹ میں جدوجہد کریں گے, ہم ایوولوشن آف ڈیموکریسی کریں گے, ہم جمہوریت کو بڑھائیں گے.
जमहूरियत ही हमारा सबसे बड़ा इंतकाम है। हमेशा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी भुट्टो। सो दोस्तों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी इनने इस तरह शहीद किया और बीबी साहिबा ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने तकरीर करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी इनने पिंडी में की और हमने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान हमें खपे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमने रहना है, हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे। और आपने देखा कि बावजूद इसके कि इनने हमने चलने नहीं दिया, उस वक्त की के ताकतों ने हमें उठने नहीं दिया, हमारी हर तरफ से मुखालफत की, उनने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद हम लड़े और अल्लाह के फजल से आप सबकी दुआओं से हमने हुकूमत बनाई और 5 साल पहली दफा आपकी हुकूमत। अहम खबर भी आपको दे देते हैं। आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं कराची में और इस दौरान इनके करीबी दोस्त के घर पर छापा मारा गया है। गैर कानूनी असलहा और शर पसंद अनासर की मुआवनत पर छापा मारा गया है। 5 अफराद को लिया गया है हिरासत में, असलहा बरामद हुआ है। रेंजर्स ने ऐसा एलामिया जारी कर दिया है। 17 क्लाशनकोव, 4 पिस्तौल, 9 बॉल बम भी बरामद हुए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, 5 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, असलहा बरामद हुआ है और ऐसा बयान रेंजर्स की जानिब से उस वक्त जारी किया गया है जब दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी कराची पहुंचने के बाद लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, रेंजर्स एलामिया के बारे में बता रहे हैं। गैर कानूनी असलहा और शर पसंद अनासर की मुआवनत पर मारा गया है छापा। 5 अफराद को लिया गया है हिरासत में और साथ साथ 17 क्लाशनकोव, 4 पिस्तौल, 9 बॉल बम भी बरामद किए गए हैं। रेंजर्स एलामिया में ऐसा बता दिया गया है। जी हाँ, रेंजर्स ने एलामिया जारी किया है और ऐसे वक्त में यह एलामिया जारी हुआ है जब आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं और कहा गया है इस एलामिया में कि गैर कानूनी असलहा और शर पसंद अनासर की मुआवनत पर छापे मारे गए हैं। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, असलहा उनसे बरामद हुआ है। रेंजर्स के एलामिया में यह कहा गया है 17 क्लाशनकोव शामिल हैं, 4 पिस्तौल शामिल हैं, 9 बॉल बम भी बरामद हुए हैं। रेंजर्स ने आज की हैं कराची में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां और एक ऐसे वक्त में ये कार्रवाइयां की गई हैं जब साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वतन वापस लौटे हैं। उनकी आमद से पहले रेंजर्स ने कार्रवाइयां की हैं और ये कार्रवाइयां क्यों की गई हैं, रेंजर्स ने एलामिया भी जारी कर दिया और उसमें यह बताया भी गया है कि गैर कानूनी असलहा और शरपसंद अनासर की मुआवनत पर छापे मारे गए हैं। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनसे 17 क्लाशनकोव, 4 पिस्तौल और 9 बॉल बम भी बरामद हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जून 2015 जिस वक्त आसिफ अली जरदारी जा रहे थे मुल्क छोड़कर, इस दौरान भी अनवर मजीद के घर पर छापा मारा गया था और आज जब वापस आए हैं तब भी हम देख रहे हैं कि जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के दफातर पर छापा मारा गया है और इसका बाज़ाब्ता एलामिया जारी रेंजर्स की जानिब से कर दिया गया है। हमारी जरदारी कुव्वत है, हमारी जरदारी एक सब पे भारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी। आसिफ अली जरदारी बाहर आए हैं और इस वक्त खिताब कर रहे हैं। साथ साथ दूसरी जानिब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आज ही एक अहम डेवलपमेंट रेंजर्स की जानिब से ये भी हुई है कि अनवर मजीद के दफातर पर मारा गया है छापा और क्या कुछ इस दफ्तर से बरामद किया गया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसका बाज़ाब्ता एलामिया भी रेंजर्स की जानिब से जारी कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और अब तक जो गुफ्तगू की है उसमें काफी पॉजिटिव बातें की हैं। कह रहे हैं कि कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान, कश्मीरी जिद्दोजहद कर रहे हैं और जो कौमें जिद्दोजहद करती हैं वो हारते नहीं हैं। अवाम की ताकत से हम फिर ऐवानों में बैठेंगे, ऐसा बता दिया है आसिफ अली जरदारी ने। दुनिया कैमरे में आ चुकी है, बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोचा जा सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें
कितनी तरक्की करेंगी। आज का वक्त पाकिस्तान, चीन और इस खित्ते का है। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी जब गए थे उनके लिए क्या क्या बातें हुई थी उस पर भी आसिफ अली जरदारी ने बात की और उन्होंने कहा कि सियासी अदाकारों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम भागने वालों में से नहीं है, हमारी तो लाशें भी यहीं गड़ी खुदा बख्श में दफन होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुझे माजी का हर दिन याद है। पाकिस्तान खप्पे का उन्होंने नारा भी लगाया, बीबी शहीद हमारे साथ हैं ये भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मायूसी का प्रोग्राम लेकर नहीं आया हूँ, 27 दिसंबर को आवाम को खुशखबरी दूंगा और मैं उम्मीद का प्रोग्राम लेकर आया हूँ। तकरीर की है आसिफ अली जरदारी ने। लेकिन इससे पहले जब आसिफ अली जरदारी आज पाकिस्तान आ रहे थे तो रेंजर्स की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी देखने में आई हैं। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने छापे मारे हैं और जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के दफातर पर भी उन्होंने छापे मारे हैं। रेंजर्स ने इसका बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी कर दिया है। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, रेंजर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, ऐसे में एलामिया भी उनकी तरफ से जारी होता है और आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान आमद और उनका बयान, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत है? देखिए, आज जो छापे मारे गए हैं रेंजर्स की जानिब से, उसमें हमने ये कहीं नहीं सुना कि कोई टेररिज्म का कोई टेररिज्म के माली मामनत के हवाले से कोई मामला हो। ये असला पकड़ा गया है